LA Morning Part 2. Hello, this is VJ SAM. LA Morning Part 2. Bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. Good morning, Los Angeles. The time is 9:10 a.m. Wednesday morning on June 9th. Broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and searching us by the keywords TJ Space Radio and find today's day followed by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function. Or you can also send your messages requests using the website top page request form. Or also you can email us to radiomark@tjsla.com. So, allow me to introduce our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。よろしくお願いいたします。ねえ、いいですよね。You are VJ っていうのがね、これ日本語で言うと、あなたの新海です。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけでございまして、パート2スタートしました。この番組でもラジオの前のあなたからのメッセージリクエストをお待ちしております。 E メールの方、radio@tjsla.com radio@tjsla.com あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからお送りください。そしてこの番組引き続きですね YouTube ライブもお送りしております。 YouTube もし今見られるよという方、参加してみましょう。チャットがあるんです。 YouTube を立ち上げてください。そして検索にアルファベットで TJS スペースラジオという風に入力していただければ、今日の日付の LA モーニングニョロパート2というところがあります。でチャットがあるので、ぜひね一緒に参加して番組を一緒に盛り上げていきましょうね。私たちも勝手に盛り上がっておりますけど、一緒に盛り上がっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。いいね、チャオちゃんキャー、私の新海さんまではいいじゃないですか。その後がこんな感じでいいでしょうかって、上げて落とすっていう感じですけどねもうそんな感じで、そんな感じで十分でございます。でチルちゃん、メール送ってくださって、ちゃんと受けたまっておりますので、ぜひ楽しみに待っていてください。さあ、では天気お伝えしていきます。 Okay, let's go to the weather for June 9th. So both LA County and Orange County partly cloudy, but I see sun coming out right now. So current temperature for Los Angeles County is 64 degrees Fahrenheit or 18 degrees centigrade. Orange County is 64 degrees Fahrenheit or 18 degrees centigrade. Today's expected high temperature for Los Angeles County is 74 degrees Fahrenheit or 23 degrees centigrade. Orange County is 72 degrees Fahrenheit or 22 degrees centigrade. Sunrise this morning was for Los Angeles 5:41 a.m. Orange County is 5:40 a.m. Sunset time LA County tonight is 8:03 longer now. Orange County is 8:01 p.m. さあ天気お伝えしていきましょう。ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティともに現在この
オールドトーランス上空、日差しが差し込んでいます。いい天気なんですよね。ただ天気予報を見ますと、やっぱりところどころ雲が出るということで、パートリークラウディになっておりますね。現在の気温、LA カウンティ華氏63度、摂氏17度、オレンジカウンティ華氏63度、摂氏17度、同じですね。そして今日の予想最高気温、LA カウンティが華氏74度、摂氏23度、オレンジカウンティ華氏72度、摂氏22度。サンセットの時刻が LA カウンティ午後8時3分、そしてオレンジカウンティが午後8時1分という予報が出ています。さあ、先ほど少しだけお話ししましたけど、ぜひメッセージ、E メールお待ちしております。どんな E メールを送ればいいか、特にテーマがあるわけではないんですが、ただですね、せっかくサムさんいらっしゃいますね、英語のネイティブ、日本語もここまでご達者なサムさんがいらっしゃいますので、ぜひこれはどうなの、英語でこう聞かれたらなんて返すのが一番かっこいいとかですね、挨拶の時にこういう風に言ったらかっこいいんだぜメンみたいなのがあればですね教えてくれると思いますし、あとね、これは和製英語、それとも英語なのみたいな話とかね、そんなのもあればぜひお送りください。はい、さあ、ということで今日もですね、残りおよそ55分ぐらいかな、はい、生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。ではニュースいきます。はい、ニュースいきましょう。はい、Time for the news. Okay, TJS Newsline. So US lowered Japan travel advisory to level 3. U.S. State Department has lowered its travel advisory for Japan of one notch, urging the people to reconsider travel to Japan due to the COVID-19. The State Department on Tuesday downgraded its Japan travel advisory from the highest not to travel level to level 3 of its 4-tier scale. Move followed by the latest update from the Center of Disease Control and Prevention, which lowered to the COVID-19 level for Japan on Monday from the highest level 4 to level 3. Level 4 means very high, and level 3 is just high. CDC warned the people should fully vaccinated before traveling to Japan, and the unvaccinated travelers should avoid non-essential travel to Japan. So CDC analyzes the COVID-19 situation in each country basis and on number of patents and the figures to report for the World Health Organization. Last month, the State Department followed the CDC's lead and raised its travel advisory for the Japan level 4, urging Americans not to travel to the country. 疾病対策センター CDC は8日、およそ110カ国の国地域に対する渡航警戒レベルを緩和して、日本については警戒レベルで最も高かったレベル4からレベル3に引き下げましたね。国務省も8日 CDC の緩和に伴って日本を含む90を超える国地域の渡航警戒レベルを引き下げました。 CDC は日本に加えてフランス、南アフリカ、カナダ、メキシコ、ロシア、スペイン、イタリアなど61カ国の渡航警戒段階をレベル3に引き下げたと確認しました。さらに50の国と地域をレベル2もしくはレベル1に引き下げました。シンガポールやイスラエル、韓国、アイスランドなどがここに含まれます。国務省は5月24日、新型コロナウイルス感染が新たに広がっていることを受けて、日本に対する渡航警戒レベルをレベル4に引き上げていて、渡航中止を勧告していたんですね。で、その際、7月23日に開幕が迫っているオリンピックについては特に言及はしていませんでした。続いていきましょう。Okay, so companies college to help the vaccine rollout. In Japan, the companies and universities are offering to help the governments to offer the rollout vaccination. Inoculation for the healthcare workers and elderly are underway, but the country's vaccination rate remains below 20%. The government will now allow companies to inoculate their employees starting on June 21st. More than 400 firms have applied.
East Japan Railway companies plan to give the 2 shots to 22,000 train operators by end of the year. Kansai Electric Power Company will have 5 doctors who usually work at the head office and nuclear power plants administer vaccine to all employees. At least 8 colleagues across Japan intended to set up the inoculation site. Keio University in central Tokyo aims to give the shots about 50,000 staff members and students. The minister in charge of coronavirus response, Nishimura Yasutoshi, has released the findings of 993 cases to cluster infection reported in Japan last month. Largest number occurred at the facility and elderly, followed by the workplace and schools. Nishimura says some variants are thought to be more infectious, though the antivirus measures need to be taken, such as setup to dividers, frequent ventilation, and disinfection. Some need to continue to wear masks and maintain social distance. Health authorities across Japan confirmed more than 1,800 new coronavirus infections on Tuesday. Nearly 370 of them were in Tokyo, which is under the state of emergency until June 20th, along with 9 other prefectures. 日本のワクチンを担当する河野大臣は高齢者の接種が順調に進んでいることなどを理由に今後は接種会場をですね職場接種カンパニーでの接種の普及に力を入れると訴えました。申請方法や接種に関する情報を掲載している総理官邸や厚生労働省のホームページでは8日午後2時頃から受付を開始すると告知しています。もうだから始まっているわけですよね。河野大臣はワクチンの打ち手打つ方についてはですね自治体が行っている高齢者接種に影響がないよう確保をお願いしたいと企業や大学側で自ら自分たちで確保しなければいけないということですね。これってすごくふと考えると大変なことなんじゃないかなというふうに、思いました。参加する、企業大学の規模感については3桁とした上で事業所でいうとさらに多くなるという見通しを示しています。さあでは人数いきましょう。はい。Okay, so the coronavirus cases for June 9th. California coronavirus cases, confirmed cases is 3,771 and 894. Now the measurement on the 7-day average is something new. It's 985 over the 7 days. Death, 62,778, and that's also the average count of the 37 in 7 days. So the 55.5% of Californians are now at least partially vaccinated. Moving on to Japan coronavirus case is now up to 765,619. That's 13,743 and recovered 713,807. カリフォルニア州の今日現在のですねコロナウイルスの感染者数は累計377万1894人。これ7日間の平均でいくとですね985人なんですよね。7日間平均の増加人数が。亡くなった方6万2778人。7日間平均では37人増えているということなんですね。でカリフォルニア州の人口に対するワクチンの接種率 55.5% という風になりました。日本はと言いますと累計感染者数が76万5619人、亡くなった方は1万3743人、そしてリカバーされた方が71万3807人という風になっています。以上ニュースお伝えしました。はい。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned. What happened on today?
Okay, what happened today for June 9th? So back in 1934, the world-famous cartoon Donald Duck made his theatrical debut with the, I guess it's the movie called The Wise Little Hen. さあ、今日は1934年ドナルド・ダックが初めて登場した日なんですね、はい、ドナルド・ダックが初めて登場した日、はい、こんなにおよそ100年90年ぐらい前じゃないですか。そうですね。そうだったんですね。さあ続いてはそうですね。Okay, reintroduced back in 1943, reintroduced the requirement to withhold income tax in the United States. Tax withhold had been introduced in Tariff Act of 1913, but repealed by the Income Tax Act of 1916. そう、今日はインカムタックスが、改めてなんていうんですか、設定された日なんですよね、はい、このインカムタックスはですね、実は1913年にまずインカムタックスというものがアメリカで設定されて、で16年に1回廃止になってるんですよね。そうなんですね。でそこから少しの間インカムタックスというやり方、タックスはもちろんあったと思うんですけど、ホールドするね、そうペイチェックに、ホールドするインカムタックスはなくなってたんですよね。16年に1回やめたんですよ、だけど1943年の今日からまた再び設定されたということですね、はい、そしてね、今日はいろんな日でもあります、LA モーニングでも言ってましたロックの日ですね、はい、そしてロックウールの日なんでもいいんだな、ドナルド・ダックの誕生日になってますよね。あと無垢の日、いいですね、無垢の日ですよ。もう僕らは無垢ですよ、そしてなんでだろうこれ、卵の日、エッグなんでだろう、エッグ語呂合わせですね、卵の日、あとマガタマの日、ログホームの日、ザ・ロックアップの日、なんでもいいんだな、サイバー防災の日あとね、ロックアイスね、ロックがついてればいいんですね、あとゼネラルオイスターの何これ、岩ガキカキの日、カキの日だね、水なしの日、そしてクレープの日、パソコン検定日、いろいろあります。ロックの日はね、毎年盛り上がりますよね。はい、ロック好きの私にとってはなんか知んないけど割とこうずっと覚えているロックの日で、今年もロックの日がやってくるみたいに思っております、さあ誕生日も行きましょうか。 Okay, the birthday for June 9th. Guess who? Johnny Depp.American actor is famous for Pirates of the Caribbean. He was born in 1963 and celebrating 58 years old today. ジョニー・デップですよ。パイレーツ・オブ・カリビアンが一番有名なのかな。そうだね。でも僕はね、一番最初に知ったのはシザーハンズ。シザーハンズでジョニー・デップ見ましたね。はい、最初のイメージだな、僕は。ハサミ男。ね、ハサミ男ですね。さあ続いては Okay, next one is, this is a famous guy too, Michael J. Fox, movie actor from the Back to the Future, 1961, and he's celebrating 60 years old today. そうマイケル・ J. フォックスね、もうどうしてもマーティのイメージがついてますけど、なんだっけな、マイケル・ J. フォックスが割とねシリアスな氷結の時、いやなんかそういうちょっとこう刑事ものとか弁護士ものに出た時があって、いいじゃんって思ったのを覚えてますけど、結構ね皆さんも行かれてるかもしれないですけど、この LA にお住まいの方はバック・トゥ・ザ・フューチャーのね、フィルムをこうシュートした場所、ね結構ありますよね、ロケーションね、有名なのがプエンテヒルズのモールかな、近場にありますね、ね、あそこなんか有名ですし、あとウィティアの方にもね、学校ウィティアハイスクールが学校だったりとかありますけどね、はい、そんな日。さあ続いて Okay, another actress, Micheline Colling.She's famous from the TV show Bones, and she was born in 1978. She's celebrating 43 years old today.
そう私はねあんまりこうサムさんと打ち合わせしてる時にこの人かって思ったんですけど、これはミシェラ・コリンさんでよろしいのかな。はい、まあ、テレビスター、特に何が有名でしたっけ、ボンズ、はい、骨のボンズ、そうそう、だから FBI と一緒に共演してるナレレンで、で彼女は多分何の役やったっけな、そういう顔の頭蓋骨を粘土つけたりして、どういった顔だったんだろうっていう表現する専門家の役をやってました、そうですよね。でもう一人やっぱり有名な方ですね。有名な方ですね。はい。Yes, Natalie Portman, of course, from the American actress, and she's very famous from the Star Wars. She was born in 1981 and celebrating her 40 years old today. ナタリー・ポートマンですね。新しいシリーズのスター・ウォーズのイメージがやっぱり強いですね。はい。そしてですね、パンダミックさんが卵の日は69っていう数字が卵に見えるからですかねって分かんないですけどね、かもねって。あとトシさんがですね、JC ペニーのモールねって、プエンティヒルズのね、あそこですよね。はい、そうなんですよ。はい。でもうバックトゥザフューチャーの新作が見られないのは寂しいなって。でもあるって噂もそう読んでるはずだったんだけど、何かが起きたんだよ、何かが起きて、撮影も始まってたはずなんですよね。言ってました。はい、そうなんですよ、ね。ヤスさんが送ってくれたじゃん、冊子。そうだ撮影場所。そうだ、ですよね。でもなんか止まっちゃいましたね。コロナの影響なんでしょう。かもしれないですね。はい。ということで今日は何の日でした、じゃあやっぱりこの曲でしょうかね。そうですね。はい、行きましょう。 Okay, one of the birthday guy. Okay, Power of the Love and Huey Lewis and the News. 卵の書き順が69円になる。卵の書き順？なるほどね。卵っていう漢字とまず69が似てるっていうのとってことか。ひらがなだかわかんないね。漢字ね。ベニスハイスクールはね、グリースの舞台に使われてますよね。グリースで、はい。エルトン・ジョンとして、なんだっけ。あとほら、そこの、トーランスハイ、すぐそこにある。あれは、内容なんだっけ。何なんだっけ。あれですよ。あそこは、日本のタイトルで言うと、ビバリーヒルズ青春白書。ビバリーヒルズ青春白書の舞台ですよね。ちょっと外でビルとビルの間のつなぎ目のとこがフェイマスシーンかな。そうかもしれないですね。そうそう、トシさん、そう。あれ、西山今日、会社じゃなかった？自宅じゃなくて。あとほら、あれじゃないですか。パサデナに、ドクの家がね、ありますよね。あれはちょっと見て感動しましたけどね。うわぁ、ドクの家だって。It's the power of love っていう感じで、Huey Lewis。はい。じゃあこの後は、we have a special guest coming up on. So we'll be by Gordon Hyppolite.毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス TJS ラディオに Stay tuned。 Today's guest, we have an artist and musician.Please welcome Gordon to LA Morning Part 2. How are you doing this morning? Good, thank you. さあ今日のゲストはゴードン・イポリットさんでよろしいですね。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。シンガーソングライターとい
いうことで、サムさんからじゃあ質問お願いします。Okay, so what made you become a musician? そうね、ずっと子供の時から音楽好きで、趣味でやってて、それで止まれなくてそうなんだ。好きなんだ。そしてなんかもうずっと、歌とか、楽器とかも好きで、だからずっとそういう感じでやるとき生きてるって感じだから、そうやろうかなって感じ。昔から例えばどういうところで、チャーチとかそういうところで歌ってたんですか？実はね、始まった時、テレビゲームなんかスーパーファマコンとかのゲームの音楽をちょっとなんか耳でコピーして、ピアノどんな感じとかでずっと部屋の中、自分の部屋の中弾いてて、でもお母さんが怒ってそしてなんで一人で弾けるの、なんか教会でやれって感じで、なんかはぁと思ってて、それでその週の日曜日で教会行って、そしてお母さんがその牧師先生と話して、そして僕は急にピアノ弾いてて、全然曲知らなくて、めっちゃ間違えてでもそこからどんどんなんかすごくハードなトレーニングで、耳のトレーニングで声を聞いて、そしてその中でどんなコードとか探したりとか、そこでなんかもうちょっとリスニングとその聞くのスキルが上手くなって、そこからスタートというか、そういう感じそこからもう止まらなくなったと、やめられなくなったと。そうすごいですね。ちなみに日本に行ったのは何歳ぐらいなんですか？初めて日本来た時は、大学の2年生の夏の時。その時はまだ日本語はあんまりうまく喋れないんですよね。全然。でも今はこんなにね、日本語がうまくなられて、そして日本でミュージシャンの活動をされているということなんですよね。そうもうありえないこと。いやでもすごいことですよね。で、日本の名前もついてるんですね。そうね。ちょっとクエスチョンを。Yeah, so please tell us how you got the Japanese name Miyamoto Sworman, which is 剣客宮本。そうね。実はそれは、日本語の名前けど日本語ではない。なんでっていうと、実は中国と日本。例えばその宮本は日本語で宮本、そうですね。でもその剣客は、実はそれは中国語で剑客。すごい。そうなんですか。そうだからなんていうか、日本来る前に前住んでいたところなんかシェアハウスとかな感じで、そして2つのゴードンが、同じ家2人いたんだ。住んでいて、ゴードンさん2人いたんですね、同じ家にね。そうだからいつもなんかゴードン呼ばれて、なんか2人がはいっていうどっちかを絶対分からなくて、そしてある友達が彼がガーナからの人なんですけど、なんかミスター宮本って急に呼ばれてた。なんかミスター宮本急に、なんでいつもその宮本って呼ぶの、なんかわからない。でもそういう感じ。僕もその時なんか宮本ってあんまりわからなくて、それで調べたら結構いろんな人が出てる。なんか宮本、そうですね。でなんか宮本武蔵、その名前も出て、そしてその最初のニンテンドなんかマリオを作った人なんかの宮本とか、そしてなんか初めてスタートするって感じの人がなんか宮本の名前があるって感じ。それでなんかそれがちょっとね、僕には意味あるかなと思ってて、だから宮本のコネクトして、そしてジェンカーの分は、まず僕はアジアの文化とかすごく好きで、そして剣とか剣すごく好きで、ある中国人の友達になんかその漢字をどういう意味とか調べた時、彼女がなんかそのジェンカの漢字使ってる。それでそう、じゃあこのジェンカの漢字ってどういう意味ですかって言ったら、剣持ってる人、じゃあこれは僕の名前かなって感じになった。そういうことか。そうすごい意味があるんですね、これね。そうだから今それは僕のペンネーム。そういうことか。
はい。So why Kyoto and why the interest in Japanese culture? 京都ね。最初の時は西明石住んでいて、英会話の先生だったからね。今は11年目、日本に住んでいる。そしてその後はなんか西宮の方、ずっとその西宮の方住んでいて、そして結婚して京都、引っ越ししたんですけど、そしてなんで日本の文化の興味っていうか、それは難しいね。なんかまあ最初はドラゴンボール、多分みんなも知ってる。でもそれは子供の時なんだけど、でもその後、高校生になった時、なんかもうちょっと深い意味で、なんか日本の文化ちょっと興味があって、なんか生き方とか、なんていう美しさとか、なんかデザイン的にとか、もうちょっと深くになったりとか、なんか説明は難しいけど、でもそこからスタートで、そこからもなんか絵描くも始まったりとか、そして日本の文化とか、なんか侍とか神社のデザインとか、そういう感じのアートな感じで、もっと深くなんか興味があったり。そういうことか。じゃあちょっと音楽の質問もしましょう。そうですね。So why are you able to play many instruments and where did you study? 自分の言葉、まあ自分が作ってる言葉だけでも、楽器オタク楽器オタクそうなんでっていうと、どんな楽器を演奏されるんですか？まあ今ほとんどメインのはピアノとかキーボード、はい。それでまあずっとそこから続けて、そして自分でなんかなんていう調べてるとか、そして他の人の弾き方を聞いて、そしてそれをちょっとコピーとかして、そしてまあ自分のスタイルとか見つけたとか、そしてなんか音楽スクールとか行ってない、全然。じゃあもう自分で勉強していろんな楽器を覚えたわけですね。そうすごいな。他は何プレイできるのかな？例えばギターとか？そうね。だからギターは、大学生の時始まって、僕はちょっとコンプレックスがあったね。なんでっていうと、僕の手のピンキー、小指ね。小指ね。小指、そう。まっすぐじゃなくて、ちょっとカーブな感じ。だからそれはすごくコンプレックスがあって、だからギターは絶対いけないと思ってずっと。そしてピアノの時もその指の以外弾いてたって感じ。じゃあ小指は使わなかったんだ。そうそれででもなんかまあどうでもいいな感じになって、そしてもういろんなことをやろうって決めてスタート。自分でやって。So when did you start performing? パフォーマンスはずっとアメリカからパフォーマンスした。そして日本来てからいろんなところでパフォーマンス始まって、そして特に最近、まあ何年前の話だけど、なんかディープと会って、まあ最初はディープのパーティーで会って、そしてまあもちろん彼が僕の存在に全然分からなくて、そして偶然今はないんだけど、でも神戸のイーゼントバーでジャムセッションがあって、彼が僕のなんか音楽とか聴いてて、歌とか、そしてドラムやったりとか、いろんな楽器やって、そして君なんなんとかって感じになって、そう何者とか、そしてまあそこからもうちょっと話して、そしてマキコもなんかその時からもなんか出会って、もっといろいろなことまあ始まったりとか。すごい出会いだね。ディープさんって大体そう言うんですね。誰とかそういうね。そう本当にすごく好き、すごくいい人。It's a difficult time due to the coronavirus, but do you have any announcement to make for the future activities? And please also let us know if you have any new songs that are coming along. 実はまあもちろん大変な時なんだけど、でも2つのイベントがあるんですけど、最初のイベントは7月の22日、なんかサウンド神社って感じのイベントで、まあいろんなアーティストがやるんですね。
そのイベントは僕とコラボ、なんかワーロックっていうグループ、ね、僕は音楽やって、そしてパートナーがなんか日本人が英語でなんかジャパニーズカリグラフィーね。そういう感じでなんかパフォーマンスして、音楽やりながら後ろでなんかアートで やるって感じ。面白い。それと、8月の7、それは、ワーロックのイベント。そのイベントの中、ちょっと、みんなと一緒にセッションやって、ちょっとなんかセミナーとかやったりとか。セミナーね。すごいね。面白いですね。Okay, if you have any message to the TJS Radio listeners. まあ一つのメッセージは人生を自分の夢とか頑張ってください。特に今の時でいろんな大変なところね、コロナで、そしていろんなやりたいことできないとか、多分ギブアップとか多分そういう気持ちがあるかもしれないんですけど、でもギブアップしないでください。頑張って続けてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、曲をおかけしましょうよ。そうですね。曲は何にしましょう。スティルアイですね。はい。これ2人でラップも入ってたりするじゃないですか。そうですね。まあラップっていうかちょっとなんかレゲエって感じ。レゲエ、そうだ。レゲエだ。ラップじゃない、レゲエだ。そうだ。何年前 Earth Rockers っていうバンド入ってて、日本でね、なんかレゲエバンド。そしてメインアーティストは僕、オレンジのクッキーで、そしてこの曲はすごい暗い時があって、自殺した方、まあ多分みんなご存知ですけど、なんか日本でそういう問題ね、すごく多くて、大きいですね。はい。そしてその時なんかまだ生きてるね。気づいたのはまだ終わってない、僕がね。だからスティールアイなんだ。スティールアイなんですね。ねえ。そう、スティールアイまだまだ僕。そういうことですね。がまだある。いや深いね、深い意味が入ってますね。いいね。はい。そう。ぜひ聞きたいですね。ティカロスさんのパートナーしてる。なるほど。コラボ。ティカロスさんとコラボしたじゃあスティールアイを今日は聞いていただくということで、はい、今日のゲストはですね、日本語発音だとゴードン・イポリットさん。はい。じゃあサムさん最後お別れの挨拶を。So, thank you very much for listening and being on our show. Thank you. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Okay, bye bye. はい、バイバイ。My name is Gordon Hyppolite. I was born in Brooklyn, New York, and partially raised in Montreal, Canada. My family is Haitian, which made things interesting growing up in a multicultural environment. Since my childhood, I started to love the arts, particularly music. I started playing piano as a child, and then during my junior high school days, I would play the music I hear from games on the piano. Around the same time, I was really getting into arts and design. In my high school, I got into both the art and music programs, but could only choose one. So I decided to do art and experiment with music during my own free time. In college, I did 3D modeling, and on top of that, I started to be more involved in dance through hip-hop, breakdancing, and some contemporary dancing. I choreographed original dances with original costume designs as well. I'm now living in Japan. I'm not exactly sure how or why, but I always had a love for Asia. It's a weird connection I had since childhood. Since coming to Japan, I've been pretty active doing modeling, acting, choir directing, public speaking, co-hosting on radio shows, and other stuff, like volunteering at an orphanage once a month. A lot of people think I'm busy, but to be very honest, I'm simply living my life to the full. A few years ago, I had reached a very dark time and almost took my own life. Since that day, it's hard to remain the same, but thank God, I think I became better than ever before. There is now a sense of liberty. I'm alive to make a change. I don't have to make everyone around me happy. I can be how God made me to be. Of course, not being a jerk or anything like that, but really just being myself. As a result, I wrote a song called Still I, featuring Tikaros. I reached out to him because I used to be in his reggae band and felt like he would be a perfect fit for the song. Pretty much the song is about not giving up and realizing that there's still a lot for me to do.
This journey is just beginning. No matter how difficult life may be, never end it. There's always a reason to continue living. Even if I can't see it yet, there's something for me to accomplish. As long as I live, there's always a chance to discover it. You know what I mean? My dream is to open up an art school for orphans and families of low income. It's just something that's been in my heart for such a long time. And I'm taking steps to put the plan together and everything like that. But of course, finding funding and supporters, that's where the challenge really is. It's my hope that through my music, people will be able to find peace and experience the love of God. Just want to give a special thanks to Deepu, Makiko, Sam, and TJS-Radio for this opportunity to share my life on this platform. Thank you. Walking, pondering, thinking of the day you called me to be. Wondering why my majesty would still allow me to be. It was your voice that saved me, so I can see your grace and your mercy. I did not believe I would see this day, but it's clear to me. Still, I've got so many things on my plate. Things unfinished. Things I haven't even started. Whoa, 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 whoa. The journey's just beginning. I'm getting closer to you. I'm finding myself in you, forgiven and completely made new. Oh yeah. Think of us again, with the more side. Out with the old, out with the old, out with the old, out with the old. Give God the glory, for real. Yes. Oh yeah. The way me move, the way we live, me nah go make them stress me. They keep on holding strong because the Father always bless me. The devil a try to tempt me, but them up they go on the left way. Living the life the way we should, and that's really progressing. I pray to God they love us all, I know Him will help with. Everybody they have to live, me know them got them story. But still I never fail. The Lord already show me how to keep the faith, so I don't worry. I see them fighting, hating and killing one another. Protect me, oh Lord, in this time. I never knew I would see this time. Always positive in my mind. Give thanks for the sun that shines. Come on, everybody, stop a minute, let's pray. Live in this sinful world every day. I come to speak the truth, cause the devil is a liar. I wake up every morning, got to say my prayer. Hoping one day things will get better. I'm blessed to be alive for real. Give God the glory, give God the glory, give God the glory. Hey, oh, no, no. To the Most High, oh, I cry, still I've got so many things on my plate. Things unfinished. Things I haven't even started. Whoa, 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 whoa. The journey's just beginning. I'm getting
time for the sports news. Okay, TJS Sports News. So, IOC unveils the refugee team from Tokyo Games. International Olympic Committee has announced that 29 refugee athletes will take a part in the Tokyo Games. IOC President Thomas Bach revealed the refugee team at an online news conference on Tuesday. The team is made up of 19 men and 10 women. 9 of them are originally from Syria, 5 of them from Iran, and 4 from South Sudan, and 3 African Sudan. So, by the sports, track and field, the most refugees with 7, followed by the judo with 6, and taekwondo with 3. 6 people introduced judo athletics people as Misegan and the Democratic Republic of the Congo. Will take a part of 2 Summer Olympics in a row. Buff said that when the refugees athletes and the others come from all over the globe, it will send a powerful message to the solidarity and the residents of the hope of the world. The refugee team is due to the gathering on the Qatar on the 12th of July and leave Japan for 2 days later. Waseda University in Tokyo will provide accommodation and training facility for the team. The IOC forms the first ever refugee team at the 2016 Rio de Janeiro Games with the 10 athletes. It was since the founder of the scholarship program to support the refugee athletes' training and everyday lives. Now 56 people are receiving grants under the program. さあ、オリンピックのニュースですね。 IOC 国際オリンピック委員会は紛争地域を逃れるなどして難民となった29人の選手がどの国や地域にも属さない難民選手団として東京オリンピックに出場すると発表しました。 IOC は前回のリオデジャネイロオリンピックで紛争などで母国を離れて暮らす難民の選手10人による難民選手団を初めて結成しまして、その後もですね、選手たちの練習や生活をサポートする奨学金制度を設けて現在56人の難民選手が奨学金を受けています。 IOC はこうした選手を候補に東京大会の難民選手団を選考しまして、8日にバッハ会長がオンラインで代表選手を発表しました。選手団に選ばれたのは男子が19人、女子が10人の合わせて29人で初めて結成された前回のリオデジャネイロオリンピックより19人増えました。 Okay, so the IOC is to relocate slots, finalizing the North Korea absence at the Tokyo game. International Olympic Committee on Tuesday decided to redistribute the slots for the Tokyo Olympics that were being held for North Korea, in a move that effectively finalized the Asian country's absence from the upcoming games. Although North Korea's Olympic Committee has not informed the IOC of its intentions, the country's sports ministry said in April that Pyongyang will not participate in the summer games to protect the athletes from the novel coronavirus. It will be the first time that North Korea will to skip the Summer Olympics since the Seoul Games in 1988. The resolution of the country did not take a part in the Tokyo Olympics in 1964 either. An IOC official speaking at the press conference explained the need of finalizing the allocation of the slots to ensure the fairness, as there are the athletes waiting for information about participating in the game. Tokyo Olympics are scheduled to be held on July 23rd through August 8th. さあ、オリンピックで理事会を IOC が8日に開きまして、東京オリンピックに参加する難民選手団や不参加を表明している北朝鮮の扱いなどについて話し合いました。会合の後、マーク・アダムス広報責任者が会見を行いました。この中で北朝鮮について国内のオリンピック委員会の総会で東京大会の不参加を決めた、後もずっとこの IOC としては参加を求めて交渉を続けてきたということを話しました。しかし大会までも50日を切る中、これ以上待つことはできないとして、ここまでに北朝鮮が獲得していた選手枠を国際競技団体を通じて再分配するということを決定したということです。北朝鮮はもう参加しないよということですね。はい、以上スポーツニュースでした。はい。
ロサンゼルスから注目のトピックス満載でお送りしているスイートディグズ LA。 手島さん、はい、僕ねボディーペイントしてみようと思うんですよ。どんな？お腹に目とか鼻とかがそれ腹踊り、はい、今週はボディーペイントアーティストの美穂さんをお迎えします。スイートディグズ LA は毎週土曜日夜7時から。さあ先ほどね、今日のゲストゴードンイポライトさんのインタビュー流しました。で曲がかかったんですけど、ゆりさんがですね、この曲はくくりで言うとジャズって書かれてたんですけど、演奏のベース自体はジャズの要素がかなり強いかなというふうには思うんですけど、じゃあそのゴードンさんの歌ってる感じだったりとかそういうのを見ると R&B の雰囲気がかなり強く入っている。だからジャズベースの R&B の曲にレゲエが入ったハイブリッドということになるわけですね、はい、だからレゲエの部分はあったけどやっぱり R&B に近いかなというふうには、思います、はい、さあでは質問いきますね。はい、くまさん、はい、くまさん質問ありがとうございます。はい、オランダはコーヒー、ココアの消費量が、世界で1番とか2番という話を聞いたことがあると。バターコーヒーってどういうコーヒーですか？知ってます？知ってます。なんですか？飲んだことないけど聞いたことある。バターが入ってるのかな？入ってます。有名な何これ DE コーヒーでコーヒーコーヒーっていうのもあるんですね、はい、でオランダのアーモンドクッキーに、はい、発音が難しいものがあります、僕には全く読めませんが、ヘフルデクックそうフェルダクックフェルダクック G って書いて H とか J みたいな感じの発音します。それでフヘそうフヘ少しでってそうフェルダクック難しいわオランダ語って。フェルダクックそうで意味はね、フデルダは詰めたもの、でクックはクッキー、そうですよね。まずクッキーの土台があってその上になんかその中に入っているあんみたいなねのを入れて、でさらに上からまた皮をかぶせるパイに近いですよね。とかね、あと八つ橋の生八つみたいな感覚。そういう感覚なんだ、でももちろん焼いてるけど。はい何フヘフェルダクックフェルダクック、はい、難しいですねこれね。もう英語でも難しいのにオランダ語なんて言われた日にはもう困ってしまいますはい、くまさんありがとうございました。いつもありがとうございます、はい、さあ続いて、チルチルチルちゃん、はい、ありがとうございます。どうも。卒業シーズンじゃないですか。そうですね、はい、いろんな方の家でねグラデュエーションのサインを見ますけど、はい、グラデュエーション、卒業ですよね。だけどなんで小学校の卒業はプロモーションと呼ぶんでしょうか。これ調べましたね。はい、そうですよね。小学校だと、プロモーションとかあとカーミネーション。そうこれちょっと調べたんですけども、大学とかいうとグラデュエーションっていうのは卒業だからそこから旅立つ、プロモーションというのは一つのランク終わったから次に上がる、次に上がるっていうプロモーションという意味だからプロモーションというわけだ、そうか。だから高校で終わりの人もいるから高校もグラデュエーションっていう使い方しますよね。一応一つもありますよね。ですよね。そういうことか。だから小学校だったりこっちだと11年生2年生中学校ぐらいはプロモーションとかカルミネーションとか言いますね。クルミネーションはエンドポイントファイナルステージだからそうか。だからその小学校だったりミドルスクールの一つのポイントが終わったから次のカルミネーション。なるほど。グラデュエーションはもうそこで終わり。旅立つよっていう。社会人になるんだよって感じで。そうか。それで違うのか。そう違いがありましたね。はい。チルチルチルちゃんどう勉強になりますって、書き込みありました。さあそしてメリーちゃん、いつもお世話になってます。分かりやすいようにシチュエーションを作ってみました。子供の野球の試合が夕方予定されていたのですが
朝からひどい雨で試合が中止になってしまった時の会話ね、こっちの人から残念だったねの意味で、バーマー、って言われました、はい、これとボーマーってダメだ、で同じ発音で合ってますかって違います。まず、はい、バーマーというのは BUMMER ですね、はい、BUMMER、はい、これはまず残念だったねっていう意味で、そう It's a bummer って感じでって言ったらどう返したらいいんですか？そういう時は Yes, I agree とか Yeah, it was too bad とか、ね、It was too bad とかね、もう、まあ、そこに乗るってことですよね、はい、まあ、そうだよねって、そうだよねって、まあ、大体そういう会話になりますよね、BOMBER、ボマーね、はい、これは大変な意味になっちゃいますよね。大変な意味になっちゃいます。一応ね、攻撃の意味入ってるんで、ボムですからね。ボムですから。だからボマーはだからよく飛行機なんかでね、爆撃機のことをボマーって言いますよね。一時期どこだっけ、何の国だっけあれ、ボンベイがある町、スリランカ、そうかね、今ニューデリーに変わっちゃったでしょ。インドね、インドね、そう名前変わっちゃったでしょ。はい、もうそういう理由で、そうか、あんまり聞け悪いんで。そういえばなんか20年ぐらい前に、音楽歌うシンガーに、ドクターボンベイっていたんですけど、多分今ダメでしょうね、下手するとねドクターボンベイってね、ご存知の方はもしかしたらいたね昔って。ダメですね。だって英語も1個あるでしょ。例えば It's bad と言ったら逆に意味でいいって言い方で It's a bomb って言い方があるんですよ。 It's a bomb、 すげえよっていう意味なんだけども、まあ今使っちゃいけない言葉に入っちゃうのかな。意外とその言葉ってセンシティブですね。なんですよね。まあ、意味はすげえよと、これはすごい目玉商品だよって感じ。It's a bomb。It's a bomb。だからそれ割とこう緩い会話の中ですよね。そうだね。普通のこうちょっとこう砕けた会話。そうだね。まあ友達同士ですごく使うようなっていう感じですよね。そう。はい。そうですよね。そうゆうりさんそうでしょ。ドクターボンベイって調べてみて、そういうアーティストがいて、ターバン巻いて歌ってたはずでもそのボンは多分この、タバコ吸う方なんじゃない。そっちかそっちのボムだったりして。それもボムってあるんですか？そうあります、タバコを吸う、だから水の中でこう吹き替える水タバコ。そう、水タバコ、あれボムっていうんですか？ボムとかなんかちょっと言い方間違ってますようなことが出てますよね。いやもう本当ね、日本語もね、例えばチョップスティックの箸とね、ブリッジの箸とかね、あとレインのね、飴とキャンディーの飴とか同じような感じありますけど、このボムも使い方いっぱいありますね。ちなみにこの BUMMER のバーマーは他にはその ER がついてるけど ER ついてないバージョンもあるんですか？バン、まあバンはね、あんまり言わない。バンでほら唇につけるなんだっけ、リップのクリームみたいな、クリームじゃないけどもあるじゃん。はい、ありますあれもリップバームって言い方あるけど、BUAM かな。M か。じゃあやっぱりER がついてバーマーはバーマー、残念だね。そっちなんですね。いやー勉強になった今日もはい、ということでメリーちゃんよろしいでしょうか？はい、ありがとうございました。さあお別れの時間ですね。もうその時間？そうですよ。早いですね。はい、エンディングいきましょうか。はい、じゃあ失礼します。How did you enjoy so far with the Wednesday's LA Morning Part 2? It's coming closer to the end of the 46th broadcast on June 9th. So we are open to any topic suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using our request form from our website, or you can email us to radiomark@tjsla.com.
But if it's easier for you, you can send me your messages from the YouTube live channel using the chat function. So please search up by searching by the keywords TJS space radio during our live show. And also don't forget to watch us live on Studio Live Cam from the website www.tjsla.com. So see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. さあお別れの時間ということで、来週までにもね時間がありますので、今のような質問、これってそうなんだ、これってなんだろうとかね、そういう質問ありましたらぜひお送りください。リクエスト曲もお待ちしております。E メールラジオ@tjsla.com あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページからお送りいただけます。はい、さあお別れでございます。今日最後におかけする曲は、今日はねジョニー・デップの誕生日で、でその彼が出ていた映画シザーハンズの中で流れていた曲を聴きながらお別れです。じゃあ曲紹介をお願いします。 Okay, we're gonna play the song from Tom Jones, It's Not Unusual. はい、お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg. See ya.ボブさんありがとうございました。教養がね、いやもうこれもサムさんのおかげでございます。はい、僕はもう生徒なので、いや非常に教養がつく LA モーニングパート2だったと書き込んでありがとうございます。はい。そうそうね、なんかこう今となってはなかなか聞きづらい英語とかってあるじゃないですか。長くいればいるほどね。だけどこの番組は無料の英会話スクールが番組の中にあると思ってください。はい。気楽にこれってどうなのみたいなね。そうそうそう。はい。後で復習してください、西安。いい質問いっぱい来るから、ここも勉強になるんですよ。そうですよね。だから、軍のね、飛行機、エアフォースの飛行機なんて、B とか言うと、ボマーの B です。F はファイターですよ。A がアタッカー？アタックは何だろう？多分、タンクのイメージがあるな。どうだろう？でもね、A いくつってあるんですよね。だから、C がキャリアなの。キャリア。でも A はね、アタッカー、あと、攻撃機。ね、短い曲ですよ。じゃあ、はい。はい、ありがとうございました。ね、シザーハンズ泣けましたよね、チルチルチルちゃん。そうそうそう、マフィンちゃん、すごいこう、心温まる映画だったなって僕も思ってます。はい。ということでございまして、今日も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ね、また来週まで時間ありますので、ちょっとなんかみんなで英語の勉強を改めてしましょうよ。ということで、ありがとうございました。じゃあ、切ります。はい。では。